गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या उपर मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हार्दिक शुभकामनावां ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। जद मैं पिछे मुड़ के ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ कि विपरीत हालात के बावजूद ਅਸੀਂ कितनी लंबी यात्रा की है, तद मेरा हिरदे गर्व नाल भर जाता है। साडे गणतंत्र का 75वां साल कई मायनिਆਂ विच देश की यात्रा विच एक इतिहासिक पड़ाव है। ये उत्सव मनाउण का विशेष मौका है। जिमें असी आज़ादी के 75 वरे पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान अपने देश की विलक्षण महानता अते भिन्नता भरपूर संस्कृति का उत्सव मनाया सी। कल के दिन असी संविधान के शुरू होने का उत्सव मनावांगे। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन्हां शब्दां नाल शुरू होंदी है। इस शब्द साडे संविधान के मूल भाव अर्थात लोकतंत्र नूं उजागर करते हैं। भारत की लोकराजी व्यवस्था लोकतंत्र के पश्चिमी संकल्प तो किते वधेरे प्राचीन है। इसलिए भारत नूं लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। एक लंबे अते कठिन संघर्ष मगरों 15 अगस्त 1947 नूं साडा देश विदेशी शासन तो मुक्त हो गया, पर उस समय भी देश विच सुशासन अते देशवासियों विच मौजूद समर्थावां अते प्रतिभावां नूं खुला विस्तार देण लई उपयुक्त बुनियादी सिद्धांतां अते प्रक्रियावां नूं स्वरूप प्रदान करन लई काम चल ही रहा सी। संविधान सभा ने सुशासन के सारे पहलुआं उपर तकरीबन 3 साल तक व्यापक चर्चा की थी अते साडे राष्ट्र के महान आधार वाले ग्रंथ यानी भारत के संविधान की रचना की थी। अज के दिन असी सारे देशवासी उन्हां दूरदर्शी जननायिका अते अधिकारियों नूं एहसानमंद होके याद करते हाँ, जिन्हां ने साडे विशाल अते प्रेरक संविधान के निर्माण विच अनमुल्ला योगदान दिता सी। साडा देश आज़ादी की शताब्दी वल वधदे होए अमृतकाल के शुरुआती दौर विचों गुजर रहा है। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन का कालखंड है। सानू अपने देश नूं नवीं बुलंदियां तक ले जाण दा सुनहरा मौका मिलिया है। साडे टीचिਆਂ नूं हासिल करन लई हर एक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होवेगा। इसलिए मैं सारे देशवासियों तो संविधान विच दर्शाए साडे बुनियादी फर्जां का पालन करन दी बेनती करांगी। ये फर्ज आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक भारत नूं एक विकसित राष्ट्र बनाउण दी दिशा विच हर एक नागरिक की जरूरी जिम्मेवारी है। इस संदर्भ विच मैनूं महात्मा गांधी की याद आउंदी है। बापू ने ठीक ही कहा सी, जिसने सिर्फ अधिकारां नूं चाहया है, ऐसी कोई भी प्रजा तरक्की नहीं कर सकी है। केवल वही प्रजा विकास कर सकी है जिसने फर्जां का धार्मिक रूप विच पालन किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस साड़ियां बुनियादी कदरां कीमतां ते सिद्धांतां नूं याद करन दा एक महत्वपूर्ण मौका है। जद असीं उन्हां विचों किसी एक बुनियादी सिद्धांत उपर चिंतन करते हाँ तां कुदरती तौर ते बाकी सारे सिद्धांतां उपर भी साडा ध्यान जांदा है। संस्कृति, मानतावां अते परंपरावां की विभिन्नता साडे लोकतंत्र का आपस नाल जुड़िया विस्तार है। साडी विभिन्नता का यह उत्सव समता उपर आधारित है, जिसनूं न्याय द्वारा संभालिया जाता है। ये सब स्वतंत्रता के वातावरण विच ही संभव हो पाउंदा है। इन्हां कदरां कीमतां ते सिद्धांतां की एकरूपता ही साडी भारतीयता का आधार है। डॉक्टर BR अंबेडकर के कुशल मार्गदर्शन विच वह रहे इन्हां बुनियादी जीवन कदरां कीमतां अते सिद्धांतां च रची बसी संविधान की रंगत ने हर तरह के भेदभाव नूं खत्म करन लई समाजिक न्याय के मार्ग उपर सानू अडोल बनाए रखा है। मैं जिक्र करना चाहांगी कि सामाजिक न्याय लई लगातार संघर्षशील रहे। श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी का उत्सव कल ही संपन्न होया है। कर्पूरी जी पिछड़े वर्गां के सब तो महान हमायतियां विचों एक सन, जिन्हां ने अपना सारा जीवन उन्हां दे कल्याण लई समर्पित कर दिता सी। उन्हां दे जीवन का एक संदेश सी,
ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਪੂਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੂਗੋਲ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਜਿਬ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ। G20 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗਹਿਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦ ਸਮੂਹਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਨਮਸਕਾਰ। 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਗਰਵ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। L1 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੈਲੋ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਪੋਲਾਰੀਮੀਟਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਸੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵਰਗੇ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਾੜ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਨਵ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉੱਚੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਯੁਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੂਰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਜਨਕ ਅਨੁਭਵ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਰਵ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਘਰ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਿਤ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 107 ਤਮਗਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 111 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਤਮਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਗਾਮੀ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ
ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਜਦ ਦੋ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਸੀ ਡਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਅੰਤਿਅਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੇਨ ਵਿਰਾਨੀ ਸਮਾਨਤੇਦ ਕੁਦਾਚਨਾ ਅਵਿਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਮੰਤ ਏਸ ਧਮੋ ਸਨੰਤਨੋ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਖੋਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਲੱਖਣ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਅਸਧਾਰਨ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਨੇਕ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਭਾਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੇਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।